Thank you, thank you, thank you. I would just tell you how we can all do the blessing for the cancer. Recently, I found out it's so difficult for cancer. We're now, we say healing one, blaze away and burn away and disintegrate all the energy supporting the cancer cell from the physical body, energy body, astral body, and mental body. Right? That's what we do. We want to stop the support of prana or life force going to them. And also we tell them, stop eating sugar, stop eating anything that is so sugary. It can be a fruit, it can be anything. Because what happens is, these fruits, these cells, they grow, they grow, they grow. And what they do is they need oxygen, they need sugar. All cells need sugar, even a cancer cell. The sugar will go down there and the sugar will start eating everything. So they grow, grow, grow. They grow faster than the normal cell. That's the whole trouble. இன்னைக்கு நாம் புற்றுநோய் அதாவது கேன்சருக்கான வாழ்த்து எப்படி பண்ணணும்னு கற்றுக் கொடுக்க போகிறோம். புற்றுநோயை கையாள்வது மிகவும் கடினமானது என்பதை நான் சமீபத்தில் உணர்ந்தேன். நாம் இப்பொழுது என்ன செய்கிறோம் என்றால், சக்தி கோலை பயன்படுத்தி புற்றுநோய் செல்களுக்கு துணையாக இருக்கும் ஆற்றலை, அதாவது பரு உடல், ஆற்றல் உடல், உணர்வு உடல் மற்றும் மன உடல் ஆகியவற்றில் உள்ள அந்த ஆற்றலை எரித்து பொசுக்கி சிதைத்து நீக்கட்டும் என்றே செய்து வருகிறோம். அந்த செல்களுக்கு செல்லும் பிராணசக்தி அல்லது உயிர் சக்தியின் ஓட்டத்தை நாம் நிறுத்த விரும்புகிறோம். மேலும் சர்க்கரை அல்லது அதிக சர்க்கரை கொண்ட உணவுகளை உட்கொள்வது நிறுத்துமாறும் அவர்களுக்கு சொல்கிறோம். பழங்கள் உட்பட எதுவாக இருக்கலாம். ஏனெனில் என்ன நடக்கிறதென்றால், இந்த புற்றுநோய் செல்கள் தொடர்ந்து வளர்ந்து கொண்டே இருக்கின்றன. அவற்றுக்கு ஆக்சிஜனும் சர்க்கரையும் தேவைப்படுகின்றன. எல்லா செல்களுக்கும் சர்க்கரை தேவை, புற்றுநோய் செல்களுக்கும் கூட. சர்க்கரை அங்கு சென்று எல்லாவற்றையும் உட்கொள்ள தொடங்குகிறது. அதனால் அவை வேகமாக வளர்கின்றன. சாதாரண செல்களை விட இவை மிக வேகமாக வளர்கின்றன. They grow so big, they become big, 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 big. They block the flow, block the brain, and push your cell, push your eyes, to do a lot of things. And the worst part is when they go in the lungs, they multiply like nobody's business. All over. So the breathing goes down. You can't breathe. Then it's pain. Because they go down there and push against all the nervous cells. It's so painful. They say they got so much of pain, they're going to end up with cancer. Okay, they have cancer, the pain, they take morphine. Towards the end of the life, they all take morphine to survive. Understand? Because they're growing, they're pushing against everything else. It affects the nervous cell, and the pain is so horrible. People take morphine every day. அதுதான் முழு பிரச்சனையும். அவை மிக பெரியதாக வளர்ந்து உடலின் ஓட்டத்தை தடுக்கின்றன, மூளையை பாதிக்கின்றன. மேலும் கண்கள் மற்றும் பிற உறுப்புகளின் மீது கடும் அழுத்தத்தை ஏற்படுத்துகின்றன. மிக மோசமான விஷயம் என்னவென்றால், அவை நுரையீரலுக்குள் செல்லும்போது கட்டுக்கடங்காத வேகத்தில் பெருகுகின்றன. இதனால் சுவாசம் பாதிக்கப்படுகிறது. வலியை தடுக்க முடியாது, ஏனெனில் அவை நரம்பு செல்களை அழுத்துகின்றன. அது மிகுந்த வேதனையை தருகிறது. அதிக வலி இருப்பதால் புற்றுநோயாளிகள் மார்பின் போன்ற வலி நிவாரணிகளை எடுத்துக்கொள்ள வேண்டிய நிலை ஏற்படுகிறது. வாழ்நாளின் இறுதி கட்டத்தில் உயிர் வாழ அவர்கள் மார்பினை சார்ந்திருக்கிறார்கள். ஏனெனில் புற்றுநோய் செல்கள் தொடர்ந்து வளர்ந்த மற்ற உறுப்புகளை அழுத்துகின்றன. நரம்பு செல்கள் பாதிக்கப்படுவதால் தாங்க முடியாத வலி ஏற்படுகிறது. மக்கள் தினமும் மார்பினை எடுத்துக்கொள்கிறார்கள். So what I'm trying to say, let's identify the cancer cell at the very beginning stage itself and say, healing one, blaze away and burn away and disintegrate all the cancer cells in the body and stop the blood supply to these cancer cells. Okay? Let's stop. Because the blood supply don't go to cells, so the body will we have to program the body that the blood supply do not go to these cells and the cells will die. So let's start doing something like that. Okay, my friends? So the cells need blood, and the blood carries what? Oxygen, carries glucose, carries water, there's everything the cell needs. Okay, so we're trying, I don't know, we've tried some people, let's try how the outcome is. I'm not saying this is going to work perfectly okay. It's the only thing I came about. Otherwise, it's so difficult. புற்றுநோய் செல்களை ஆரம்ப நிலையிலேயே கண்டறிவோம். ஹீலிங் வாண்ட் மூலம் உடலில் உள்ள அனைத்து புற்றுநோய் செல்களையும் எரித்து பொசுக்கி அச்செல்களுக்கான இரத்த ஓட்டத்தை நிறுத்துவோம். அதை நாம் தடுக்க வேண்டும். ஏனெனில் இரத்த ஓட்டம் அந்த செல்களுக்கு செல்லக்கூடாது. எனவே இந்த குறிப்பிட்ட செல்களுக்கு இரத்த ஓட்டம் செல்லாதவாறு
உடலை நாம் வடிவமைக்க, அதாவது புரோகிராம் செய்ய வேண்டும். அப்பொழுதுதான் அந்த செல்கள் அழிந்து போகும். அத்தகைய ஒரு முயற்சியை நாம் மேற்கொள்வோம். செல்களுக்கு இரத்தம் தேவைப்படுகிறது. அந்த இரத்தம் எதை கொண்டு செல்கிறது? ஆக்சிஜன், குளுக்கோஸ், நீர் என செல்லுக்கு தேவையான அனைத்தையும் அது சுமந்து செல்கிறது. இதை செயல்படுத்த நாங்கள் முயன்று வருகிறோம். சிலரிடம் இதை பரிசோதித்தும் பார்த்துள்ளோம். இதன் முடிவுகள் எப்படி இருக்கின்றன என்பது குறித்து பேசுவோம். இது 100% கச்சிதமாக வேலை செய்யும் என்று நான் கூறவில்லை. ஆனால் நமக்கு கிடைத்திருக்கும் ஒரே வழி இதுதான். மற்றபடி இதை கையாள்வது மிகவும் கடினம். Blaze away and burn away all the energy supporting the cancer cells. And then one more thing, blaze away and burn away and disintegrate all the cancer. 3. 1, stop the supply of prana or life force to all of the cells. Next, disintegrate all of the cells. Number 3, stop the blood flow to all of the cells. Okay, let's see how it works. And of course, we have to be very, very careful about taking the kind of food that we eat, the kind of emotion that they have. So 75% of the cause of cancer is all to do with emotions, especially women. They got so many issues. They got the lungs, the breast area, they got the uterus, they got the ovaries, they got many, many things. They go through a lot of difficulties. So women suffer more than men. புற்றுநோய் செல்களுக்கு துணையாக இருக்கும் ஆற்றல் முழுவதையும் தீவிரமாக எரித்து அழிக்க வேண்டும். அதோடு புற்றுநோய் கட்டிகள் அனைத்தையும் எரித்து சிதைத்து அழிக்க வேண்டும். மொத்தம் 3 நிலைகள். முதலாவதாக, அனைத்து கேன்சர் செல்களுக்கு செல்லும் பிராணன் அல்லது உயிர் சக்தியின் ஓட்டத்தை நிறுத்த வேண்டும். அடுத்ததாக, அந்த செல்கள் அனைத்தையும் சிதைத்து அழிக்க வேண்டும். மூன்றாவதாக, அச்செல்களுக்கான இரத்த ஓட்டத்தை தடுக்க வேண்டும். இது எவ்வாறு செயல்படுகிறது என்று பார்ப்போம். அதே வேளையில் நாம் உட்கொள்ளும் உணவு மற்றும் வெளிப்படுத்தும் உணர்ச்சிகள் விஷயத்தில் மிகுந்த கவனத்துடன் இருக்க வேண்டும். புற்றுநோய் ஏற்படுவதற்கான காரணங்களில் 75% உணர்ச்சிகளோடு தொடர்புடையவை. குறிப்பாக பெண்களுக்கு இது அதிகம். நுரையீரல், மார்பக பகுதி, கருப்பை, சினைப்பை என பல உறுப்புகளில் பல்வேறு சிக்கல்கள் ஏற்படுகின்றன. பெண்கள் பலவிதமான இன்னல்களை எதிர்கொள்கிறார்கள். ஆகவே ஆண்களை விட பெண்களே இதனால் அதிகம் பாதிக்கப்படுகிறார்கள்.